ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಕ್ರಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು, ತದನಂತರ ಮೌಲಾನಾ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ರಿಜ್ವಿ ಸಾಹೇಬರು, ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಬೇರ್ ಖಾಸ್ಮಿ ಸಾಹೇಬರು, ಮೌಲಾನಾ ಅಜರುಲ್ಲಾ ಖಾಸ್ಮಿ ಸಾಹೇಬ್, ಮೌಲಾನಾ ನಸೀಮುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್, ಹಾಫೀಜ್ ಸುಫಿಯಾನ್ ಸಖಾಫಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು, ಇವರು SSF ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಮೌಲಾನಾ ಸುಫಿಯಾನ್ ಸಖಾಫಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹನ್ನಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಇವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲಾನಾ ಅನ್ವರ್ ಅಸಾದಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಂತಕರಾದಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂತಹ ರಾಜ್ ಚಿಂತನ್ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮೇಶ್ ರವರು, ದಲಿತ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ್ ರವರು, ಇವರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟಕರು, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಮರಿ ಜೋಸಫ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2025 ಏನು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸನ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى
وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم. شریف پڑھنے کے لیے میں عمران قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں. ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول الرسول میں اعلیٰ ہمارا نبی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سارے اچھا میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں بھی چمکا ہمارا نبی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد غمزدوں کو رضا مزددیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مزددیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مزددیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اعلیٰ
وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا او سنتری ہمارا او قاصبہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جس کے دم سے رشک جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث مبارك تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الرؤوف الرحيم بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وسلم عليه صلاة دائما عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو یہ صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے عزیزان محترم آپ حضرات جانتے ہیں 22 اپریل 2025 کو ہندوستان کی جنت نظیر ریاست کے خطے پہلگام میں چند حیوانی درندوں نے دہشت گردی کے ذریعے نہایت ہی اندھناک اور المناک قتل عام کر کے 26 یا 28 معصوم اور بے گناہ انسانوں کی جان لینے اور قتل کرنے کی جس قدر مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے عزیزان ملت اسلامیہ پہلگام کے قتل میں شہید ہونے والے مسلمان ہندو عیسائی
सभी लोग थे, लेकिन सब के सब बेगुनाह थे। लिहाजा ये दहशतगर्दाना हैवानियत दरअसल मासूमियत इंसानी पर हैवानी हमला है, और ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल वो खून हुआ है। इस तरह की जासूस दरिंदगी अंजाम देने वाले ऐसे दरिंदों की मुल्क में ना कोई गुंजाइश होनी चाहिए और ना कोई जगह होनी चाहिए। अजीजान मोहतरम, इंसान और इंसानियत के इन दरिंदा सिफत हैवानी दुश्मनों और उनके आकाओं को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि आने वाली सदियां उनके इबरतनाक अंजाम को याद रखने और सबक लेने पर मजबूर नजर आए। वाज़ेह है, किसी भी दहशतगर्दी का मजहब से, धर्म से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं होता है। जो इंसान अपने आपस में, अपने कौम में, अपने मजहब में, अपने मुल्क में दरिंदगी फैलाता है, कत्ल गारत करता है, कत्ल आम करता है, हकीकत में वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो दरिंदा है और उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं होता है। इसलिए कि हम हिंदुस्तान मुसलमान हैं, हमको हमारे पुरखों ने ये सबक दिया है, ये दर्स दिया है। डॉक्टर इकबाल की जुबान में मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी में हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आज जो लोग पहलगाम हमले में एक मखसूस मजहब के लोगों को टारगेट बना रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि जहां पे वो इसके पसे मंजर को देख रहे हैं, वहीं पे उनको पेशे मंजर को भी देखना चाहिए। इसलिए कि अगर दहशतगर्द करने वाले लोग थे तो उनको बचाने वाले इंसान भी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो मुसलमान ही थे। आप तारीख की सफात में देख सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये दरिंदगी फैला रहे हैं, जो हैवानियत साजी कर रहे हैं, उन लोगों का धर्म से, मजहब से कोई रिश्ता भी नहीं है, कोई ताल्लुक भी नहीं है। इसलिए इसको मुख्तस करके किसी जात या किसी मजहब का टारगेट ना बनाया जाए, बल्कि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और हमारी गंगा जमुना तहजीब भी हमें यही कहती है, हमें यही सिखाती है कि हमको आपस में इत्तेहाद से रहना है, इत्तेफाक से रहना है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है, इत्तेहाद जिंदगी का नाम है, इत्तेफाक जिंदगी का नाम है और इख्तिलाफ मौत का नाम है। हम हुकूमत हिंद से ये दरखास्त करते हैं कि पहलगाम हमले में जिन दरिंदों ने मुसलमानों की और दीगर मज़ाहिब के लोगों की कत्ल आम किया, उन लोगों की हम मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द उन दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारी यही दरखास्त है, यही अपील है। आप तमामी हजरात कुछ सेकंड के लिए उठे और इसकी मजम्मत करें। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಅಕ್ರಮ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಮ್ಮವಾಗಿ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ। ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ। ಈ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನಗಳು ತುಂಬಿದ ನಂತರ
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂತ ಮೌಲಾನಾ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಫ್ತಿ ಜುಬೇರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬಾರ್ಲೇನ್ ಮಸೀದಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಜುಬೇರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಜರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಖಾಸ್ಮಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲಾನಾ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು, ಚಿಂತಕರು ಆದಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಹನ್ನಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲಾನಾ ಅನ್ವರ್ ಅಸಾನಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಂತಕರು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ರಾಜ್ ಚಿಂತನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಬಡವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆದಾಗ ಒಂದೇ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು, ದಲಿತ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಆದಂತ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದಿ ದಲಿತ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಂದೇಶವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಯ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸಾಗಳ ಗುರುಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 6 ಮದ್ರಸಾಗಳಿದೆ. ಮದ್ರಸಾಗಳ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಗರದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಈಗ ನಗರಸಭಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃಂದದವರು, ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವುದು दाइस पर तशरीफ फरमा काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ अमाइदीन, स्टेज के सामने
تشریف رکھے ہوئے ذمہ داران مساجد، شہر حسن اور اطراف کے غیور مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، اس موقع پر جو جمع غفیر یہاں حاضر ہے، یہ دراصل اپنے ایمانی غیرت کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ ایک ایسے موقع پر جبکہ حکومت کی جانب سے ہمارے ایمان پر، ہماری شریعت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں سے ہمدردی کے نام پر، ہمارے ساتھ خیرخواہی کے نام پر مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو اوقافی جائیداد ہیں، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے قبرستان اور ہمارے وہ ادارے جن سے ہمارا ایمان بنتا ہے، جن سے ہماری پہچان بنتی ہے، جن سے ہماری شناخت ہے، اس شناخت کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس سازش کے خلاف اس بات کو ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ کوشش، یہ سازش ناکام ہوگی، ہم سب مل کر متحد ہو کر، متفق ہو کر اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ بل کے نام پر، ہمارے ساتھ خیرخواہی کے نام پر جو ہمارا حق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس خیرخواہی کو، ان کی اس خیرخواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم اس بل کو واپس لینے پر حکومت کو مجبور کریں گے۔ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ ہماری یہ جو کوشش ہے، اس کوشش میں ہم اخلاص پیدا کریں اور یہ نیت کریں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اپنی شریعت بچانا چاہتے ہیں، اپنی اوقافی جائیداد بچانا چاہتے ہیں۔ ہماری اس اخلاص کے ساتھ کی جانے والی جو کوششیں ہیں، انشاءاللہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ظلم کے خاتمے کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے جدوجہد کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو، ان کے لیے ہم راہیں کھولیں گے۔ یقیناً اس کوشش کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ ہماری کوششیں بڑھ لائیں گی، ہماری کوششیں کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ یہ کالا قانون واپس ہوگا۔ قابل احترام حاضرین اکرام، یہ جو وقف ترمیمی بل لایا گیا ہے، چونکہ صرف 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میں مختصراً اشارتاً بات کروں گا، بقیہ تفصیلات انشاءاللہ دیگر علماء کرام اور عوائدین آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ وقف ترمیمی بل ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے۔ ہمارے ہندوستانی دستور کے اندر جو اقلیتوں کو، مسلمانوں کو جو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، جو حقوق عطا کیے گئے ہیں، ان حقوق کو چھیننے والا بل۔ اور اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کے نام پر، ہماری بھلائی کے نام پر یہ لایا جانے والا بل، یہ ہمارے اوقاف کا تحفظ نہیں کرتا، بلکہ یہ غاصبوں کی مدد کرتا ہے، انکروچرز کی مدد کرتا ہے، ایسے ظالموں کو، غاصبوں کو ہمارے اوقاف کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیروں کی باتوں میں آ کر، ان کی ہمدردانہ چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس وقت قانون کی حمایت کر دینا نادانی ہے، یہ منافقت ہے۔ ایسی منافقت سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہندوستان، ہمارا ملک مذہبی آزادی کا ملک ہے۔ یہ جو وقف بل اور قانون لایا گیا ہے، یہ دراصل ہندوستان کے دستور کے بھی خلاف ہے اور دراصل ملک دشمنی ہے، دیش کی دشمنی کے مترادف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ مذہبی آزادی عطا کرنے والا ملک ہے۔ یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ اس جمہوری ملک میں تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے اداروں کو آزادی کے ساتھ چلانے کا حق حاصل ہے۔ اس بل کے ذریعے سے اس آزادی کا حق کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بل دراصل ملک کی دشمنی ہے، دیش کی دشمنی کے مترادف ہے۔ اور چونکہ یہ دیش کا مسئلہ ہے، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہاں آپ اسٹیج پر دیکھیں گے ہمارے مسلم علماء بھی موجود ہیں، غیر مسلم ذمہ داران بھی موجود ہیں، برادران وطن کی کا تعاون بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس طرح ہم تمام برادران وطن کو ساتھ لے کر اس قانون کی مخالفت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ اس بل میں اس قانون میں جو نشانہ بنایا گیا ہے وہ مسلمانوں کو، مسلمانوں کے اوقاف کو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ محض ہماری چند عمارتیں جانے والی ہیں، ہماری کچھ مساجد جانے والی، ایسا نہیں۔ یہ دراصل ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی سازش ہے، ہماری شریعت کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ اس بل کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، قانون کی گہرائی میں جا کر جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ان کا جو نشانہ ہے ہماری
ईमानी शनाख्त, हमारी जो ईमानी पहचान है, हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को खत्म करके बराए नाम मुसलमान और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहने वाले, चलते फिरते रहने वाले अफराद बनाना ये इनके पेश नजर। दो तीन मिसालें मैं आज आपके सामने दूंगा। इस कानून के अंदर किस तरह हमदर्दी के नाम पर मुसलमानों के औकाफ को हड़प करने की कोशिश की जा रही है। इस बिल का, इस कानून का एक हिस्सा ये है कि अगर कोई वक्फ की जमीन मुतनाजा हो जाए, किसी वक्फ की जमीन पर डिस्प्यूट पैदा हो जाए, तो अब वो वक्फ की जमीन वक्फ की नहीं रहेगी, हुकूमत अपने कब्जे में लेगी। आप गौर करके देखें, चंद सालों से आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की कितनी मसाजिद ऐसे हैं, हमारे कर्नाटक की कितनी मसाजिद और कब्रिस्तान ईदगाहें ऐसे हैं जिन पर डिस्प्यूट पैदा किया गया। किसी भी फर्द की तरफ छोड़कर ये कहा जाता है कि इस मस्जिद के नीचे पहले मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, या फिर इस मस्जिद में मूर्तियां मौजूद थी, मूर्तियों को हटाकर मस्जिदें कायम की गई। इस तरह किसी भी फर्द की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हमारी किसी मस्जिद के सिलसिले में डिस्प्यूट पैदा कर दिया गया कि ये पहले मस्जिद नहीं थी, जैसे ही डिस्प्यूट पैदा किया गया, अब ये बिल कहता है, ये कानून कहता है कि अब ये जमीन वक्फ की नहीं रहेगी, हुकूमत के कब्जे में रहेगी। अच्छा, इस पर गुफ्तगू हो, इस पर अदालत में कज़िया चले तो फैसला करने वाला कौन होगा? बिल कहता है कि हुकूमत की तरफ से जो कलेक्टर होगा वो इस तनाज़ा का, इस कज़िये का फैसला करेगा। कलेक्टर कौन होगा? हुकूमत तय करेगी। आप समझ सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कितने सालों तक केस चला। इस केस के अंदर आखिर में यह साबित हो चुका कि इस बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था। यहाँ कोई मूर्ति मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद सारे सबूत, गवाहियां, शवाहिद बाबरी मस्जिद के हक में होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर मुस्लिमों के हवाले किया, राम मंदिर के हवाले किया। अब इनके सामने ज्ञानवासी मस्जिद के सिलसिले में ये डिस्प्यूट मौजूद है। वो कहते हैं कि इसका जो फवारा है वो शिकलिंग था। इस तरह तकरीबन कई हजार मसाजिद की लिस्ट मौजूद है जो ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಈ ದೇಶದ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕನಸುಗಾಣುವ, ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇರುವ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ, ಕಲಿತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈಗ ತಾನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಕರಾಳವಾದ ವಿವಾದಿತ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿರುವ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಾದವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಾಚ್ಛಾಧಿಪತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದು ಶೋಭೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕರಾಳ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದು ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಈ ದೇಶದ
ಈ ದೇಶವನ್ನು 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಮಸೀದಿಗಾಗಿ, ದರ್ಗಾಗಳಿಗಾಗಿ, ಮದ್ರಸಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಸಮಾಜದ ಸಮುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಶೋಭೆಯಲ್ಲ. 1954ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಕ್ಫ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 95ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಕ್ಫ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು 95ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ 2025ರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಉದ್ಧಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಸಮುದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಂದು ಬೊಗಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಲಿತಿರುವ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿ ಈ ದೇಶದಾದ್ಯಂತವಿರುವ ಸುಮಾರು 36 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈ ತನಕ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೆ, ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೆ, ಯಾವ ಜಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈತರ ಜಾಗ, ಬಡವರ ಜಾಗ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಕ್ಫ್ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವಕ್ಫ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈತರ ಸೊತ್ತನ್ನು, ಬಡವರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವಕ್ಫ್ ಆಗುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಆಂಕರ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ನೀಚವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಈ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಗಳ ಅವರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮಂದಿ ಇತರ ಧರ್ಮದವರು ಕಡ್ಡಾಯವಂತೆ ಈಗ ತಂದ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ. 4 ಮಂದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವ 5-6 ಮಂದಿ ಅದು ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುಳಿತರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು 4 ಮಂದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರಬಹುದು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು. ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಬಹುದು. 11 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಬಾಕಿ 7 ಮಂದಿ ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಜೈನರು, ಸಿಖ್ಖರು, ಇವರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಕಾನೂನಿಗೆ, ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನಾಗಿದೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೇನಲ್ಲ. ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿಯಾದ ಜಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಕಾರಣ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಸೀದಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಬರುವ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಭೂಮಿಯೂ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಕ್ಫ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಗುರುಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು 12 ವರ್ಷ, ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರೆ ನಂತರ ಅವನದ್ದಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನುಂಗಣ್ಣಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಧನಿಕರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಪು ಕೊಡುವ, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೆಂಪು 12 ವರ್ಷ ಅವನೊಂದು ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವನಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳವಾದ ಕಾರಣ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯ ಭೂಮಿಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈ ತನಕ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾಮಕೀಯ ವಾಸ್ತೆ ನಾಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು, ದರ್ಗಾಗಳನ್ನು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದೋಚುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದೊಂದು ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. SSLCಗಳಲ್ಲಿ, PUCಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗಳಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. IAS, IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೊಸಳೆಯ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾನೂನನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸುಜೂದು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಸೀದಿಯನ್ನು, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಈ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೂಡ ಕಲ್ಲೆಸೆಯದೆ ಈ ದೇಶದ 20 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೆಹಲ್ಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಂದರು ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡೆವು. ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ಅವನು ಧರ್ಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಂದರೆ ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ ಇರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಅವನು ಧರ್ಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಧರ್ಮ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೊಂದರೆ ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಅಜೆಂಡವಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನಿಗೆ 4 ಜನರನ್ನು ಧರ್ಮ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೊಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತೆಯ ವಿಷ ಬೀಜವಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವನು ಧರ್ಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಂದ. ಆದರೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅದನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಗುಂಡು ಬಿತ್ತಿರುವ ಗುಂಡು ತಗಲುವ ಹಲವಾರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭುಜದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ತಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾಕುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡೆಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಬಿದ್ದ ಸಯ್ಯದ್ ಆದಿ ಎಂಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಈ ಮೀಡಿಯಾದವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವ ದೃಶ್ಯ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿತ್ತು, ಭಾರತದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಅದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋದರೂ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವ ದೃಶ್ಯ ನಿಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರ ಅಜೆಂಡವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮನ್ ಕತಲ ನಫ್ಸನ್ ಬಿಗೈರಿ ನಫ್ಸಿನ್ ಔ ಫಸಾದಿನ್ ಫಿಲ್ ಅರ್ದ್ ಫಕಅನ್ನಮಾ ಕತಲ الناس ಜಮೀಆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಇದು ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಕೊಂದಂತೆ ಎಂದು ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಗಲಭೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನನನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂವನ್ನು ಕೊಂದು 2 ಕೊಲೆಗಳ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದವನು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವನ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅವನ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತೆಯ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಯುವಕರೇ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಳಿಯರು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವರೊಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನನನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಹಿಂದೂವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅದು ಹರಾಮಾಗಿದೆ, ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಕುರ್ಆನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುರ್ಆನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಹಲವಾರು ಸರ್ವಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಮದ್ರಸ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. 600 ಪುಟಗಳ ಕುರ್ಆನ್ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾದರೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೊಳಕು ನಾಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಾರಕ ಬಾಡಿಗೆ ಭಾಷಣಗಾರರಾಗಿ ಹೋಗುವ ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಕ್ಕೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವರನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ. ಈ ದೇಶ ಸ್ವರ್ಗವಾಗ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಬಚ್ಚಲುಬಾಯಿಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಕೊಳಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತೆಯ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಕ್ತ ಸಿದ್ಧ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸುಂದರವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಡಿ. ರಕ್ತ ಸಿದ್ಧ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಕೆಟ್ಟ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು
ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು. ದಯವಿರದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಯ್ಯ? ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ. ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ, ಸಿಖ್ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಭಾರತಿಕ ಜೈನರ ಉದ್ಯಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರ ಉದ್ಯಾನ ಎಂಬ ಕುವೆಂಪುರವರ ಮಾತುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎದೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಪಕ್ಷ, ಪಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಇಂತಹ ಕರಾಳ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದವೆತ್ತಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಶಬ್ದವೆತ್ತಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾವಿಸಿರುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ 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 ಇವರ ಜೀವನವನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಪಡಿಬಾರದು, ಇವರು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ 29 ದಿನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ IAS IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರಬೇಕು. ಈ ನಾಡಿನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದು ನಾಳೆಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸುಂದರ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇಂತಹ ಕರಾಳ ಕಾಯಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ತರುವುದಾದರೆ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದರೆ ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ತೇವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತರ್ತೀವೋ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಟಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆದವರು 7 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಎದೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವುದು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುರ್ಆನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಮರೆದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಂದಿರ ಅಜ್ಜಂದಿರ ಕಬರಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಆ ಕಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾತಂದಿರು, ಅಜ್ಜಂದಿರು, ಮುತ್ತಾತಂದಿರ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶವಾಗಿ, ಈ ದೇಶದ ಕೆಳಕೆಳಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಫಲಿತವಾಗಿ, ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವಾಗಿ, ಮನದ ತುಳಿತವಾಗಿ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಹರಬೇಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನ ತನಕ ನಡೆಯಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಇಂಚು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು. ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೋರಾಟವೇ ಜೀವನ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಯುವಕರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು, ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು. ರಸ್ತೆ ತಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು, ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಕರು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸೈನಿಕರು ಕಾಯ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಾಯ್ತಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾಡಿನ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಕಾಯುವ ಪೊಲೀಸರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಲ್ಲೆಸೆಯುವುದು, ಅವರ ಜೀಪಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವುದು, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರಲಿ, ಯಾವ ಹೋರಾಟಗಳಿರಲಿ, ಯಾವ ಸಮರಗಳಿರಲಿ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬಾರದು. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯೋಣ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಆನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾದ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ, ಅಖಂಡವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ ಎಂದು ಕರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. औलाद जिंदा है। आज भी हजरत अबू बकर व उमर की हमीयत हमारे रगों में दौड़ रही है। आज भी हमारे रगों में हजरत उस्मान व हजरत हैदर, हजरत अली रजी अल्लाह हैदर कर्रार, इनकी गीरत हमारे रगों में दौड़ रही है। आज भी हमारे खून में खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। हम सहाबा की रूहानी औलाद हैं, हम तबईन औलिया इज़ाम की रूहानी औलाद हैं। दोस्तों, एक बात ये भी याद रखना है, हम अपना अकीदा दुरुस्त कर ले। बार बार ये कहा जाता है कि हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई ताकत, नहीं है कोई कुव्वत सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही सबसे बड़े, अल्लाह ही के पास सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह ही के पास सबसे बड़ी कुव्वत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ताकत नहीं है और राज्य सभा के पास कोई ताकत नहीं है, लोकसभा के पास कोई ताकत नहीं है। अगर ताकत है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को बनाया, चांद सितारे सूरज बनाया, मुझे और आपको बनाया है, वो जो चाहे करने वाला है, जैसे चाहता है वो करने वाला है। लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करना है, इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को निकालना है। बता दो उन लोगों को, आज तक किसी औरत की कोख ने ऐसे मर्द को नहीं पैदा किया जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को निकाले। ये मुल्क हमारा है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इसको आजाद कराने में अपना खून बहाया है। मुल्क के चप्पे चप्पे में, शिमाल में, जुनूब में, मशरिक में, मगरिब में, जहां कहीं आप जमीन खोदोगे हमारे शहीदों का खून दिखाई देगा। ये जमीन हमारी, ये मुल्क हमारा और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा है। और ये बात जहन में रखने की है, गौर करने की है कि हम सब अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं, कामिल ईमान रखते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या अल्लाह के अलावा आप किसी से डरते हो? क्या अल्लाह के अलावा आप किसी हुकूमत से डरते हो? नहीं, हम अल्लाह के अलावा किसी हुकूमत से नहीं डरते, किसी फर्द से नहीं डरते। अल्लाह ही सबसे बड़े हैं। हमारा यकीन है कि हमारा अल्लाह, हमारे रब, हमारे पालनहार हैं। अल्लाह का ये दीन, अल्लाह के रसूल का ये दीन है, इसको, इसकी हिफाजत के लिए हम मर मिटेंगे जैसे खालिद इब्न वलीद मर मिटे थे। इसकी हिफाजत के लिए हम मर मिटेंगे जैसे हजरत हमजा मर मिटे थे। इसके लिए हम मर मिटेंगे जैसे हजरत हुसैन करबला में मर मिटे थे। हम इस दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अगर चाहा तो वो सब कर गुजरेंगे जो इन लोगों के ख्वाब ख्याल में भी नहीं है। दोस्तों, ये इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। ये इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। अगर जमाना हमसे कुछ मांगेगा, आइंदा चलकर एहतिजाजात में हम अपने सर पर कफन बांध कर लाएंगे सब इंशाअल्लाह, लाएंगे और ये ऐलान कर देंगे, या रसूल अल्लाह, हम आपके दीन की हिफाजत के लिए हमारी जान कुर्बान है।
آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ہماری اولادیں قربان ہیں، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ہمارے مال، ہماری جائیدادیں سب کچھ قربان ہے، یہ اعلان ہم کریں گے۔ اور دوستو اللہ کا شکر ہے مسلم پرسنل لا بورڈ اس وقت کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کا ایک اعلان الحمدللہ پورے ملک نے اپنے اتحاد کا ثبوت دیا، اور یہ اتحاد ان کے ایوانوں میں لرزہ برپا کر دیا ہے، وہ گھبرا چکے ہیں، اور اس اتحاد نے بتا دیا کہ سارے ملک کو پیغام دے دیا، ہم اگر چاہیں پورے ملک کو اندھیرا کر سکتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو پورے ملک کو روشن کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ ایمانی طاقت اتحاد اور اتفاق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لہٰذا آج کا یہ پروگرام یہ آخری پروگرام نہیں ہے، اس پروگرام کے ساتھ اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے 3 مہینے کے الگ الگ قسم کے احتجاجات کا اعلان کیا گیا ہے، ان تمام کو ہمیں کرنا ہے۔ جس وقت آخر میں یہ بل ختم نہ ہو جائے تب تک چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ سب تیار اس کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور جب تک یہ بل ختم نہیں ہوگی ہم دن رات میں جب بھی علماء کی طرف سے آواز دی جائے گی ہم دکانوں کو بند کریں گے، فیکٹریوں کو بند کریں گے، ہر کام کو چھوڑیں گے اور ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہے، ہم تو وہ چراغ ہیں جو طوفان میں روشن ہوتے ہیں۔ دوستو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ سنگ گیران جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گیران جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا تو بزم جہاں کو بنائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم خون سے سینچیں گے، اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم خون سے سینچیں گے، اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلے گلزار بنا دیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو وقت کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے، جو وقت کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ جس خون شہیداں سے اب تک گلے رنگ ہے یہ زمین، اس طوفان کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمعے کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں پورا احساس ہے کہ ہمارے ڈائس پر بہت سارے مہمان ہیں، اور آپ جو گرمی میں بیٹھے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہیں، اس کا بھی ہمیں احساس ہے، اور آپ اچھی طرح یاد رکھیں جس کے اندر ایمان کی گرمی ہوگی وہ دھوپ کی گرمی سے گھبراتا نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایمان کی حرارت ہے، لہذا یقیناً جتنے بھی اس عیدگاہ گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں سب کے جسم سے پسینہ بہتا ہوگا،
और जिन जिन लोगों के जिस्म से पसीना बह रहा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जब आपके जिस्म से पसीने के कतरे टपक रहे हो तो उन शहीदों को याद कर लेना जो हमारे असलाफ ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए पसीना नहीं अपने जिस्म का खून बहाया। आज उनकी रूहें इस कौम को देखकर मचल रही हैं कि जिस चमन को हमने अपने खून से सींचा है, उस चमन के फूल की महक पूरे हिंदुस्तान में महक रही। मैं जो दरख्त के साए में बैठे उन मुसलमानों से, मेरे भाइयों से, 80 साल के उम्र के बूढ़े तो अलग हैं, अच्छे अच्छे नौजवान जिनको अल्लाह ने जवानी अता फरमाई है, जिनके हाथ पैरों में कुव्वत है, वो साया तलाश कर रहे। मुसलमान दरख्त के साए का भूखा नहीं है। मुसलमान जब भी साया तलाश करता है, अल्लाह रसूल अपने दीन का साया तलाश करता है। अगर आप उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, जितने भी हमारे दोस्त नौजवान हैं, बड़ों को छोड़िए, थोड़ा सा इधर आ जाइए और अपनी यकजहती और इत्तेहाद का सबूत अता फरमाइए। ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आते। अगर हमारी बात आपको समझ में आए, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे मेहरबानी कीजिए। आप ऐसा लग रहा है कि आज ही जलसे के बाद आपको बॉर्डर में भेजा जाएगा, पाकिस्तान में लड़ने के लिए भेजा जाएगा। अरे आ जाओ भाई, ये वो कौन है? धूप से डरकर आप साया तलाश करें, थोड़ा सा आ जाइए। मुझे सिर्फ आपको बुलाना है, मुझे तकरीर नहीं करना है। थोड़ा आपके अंदर एहसास बेदार करना है, आपको जगाना है, आपके जिगर को गरमाना है, आपके अंदर ईमान की जो हरारत है उसे बेदार करना है। धूप से डर कर भागे और एहतजाज करने के लिए आप बैठे।